الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. الله صلاة الله سلام الله على
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي الله لكل الكافي الله كفانا الكافي الله ونعم الكافي الله الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله
ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر
الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا الله lillahi da'. Kepada seluruh hadirin wal hadirat ada duduk kembali. Terima kasih. Ya, insyaallah Abuya akan segera hadir. Mari sama-sama kita menyambut Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت روضنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sepertinya Abuya sebentar lagi hadir. Mari kita sama-sama duduk.
saking cintanya terhadap mursyid sehingga mobil itu yang lalu disangkanya mursyid kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu boleh duduk kembali sambil menanti kedatangan Abuya. Kita bersalawat bersama tim salawat sufi. Silakan Syekh Khalil. لا إله إلا الله 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 syuhud wahdah jalan yang sampah Allah la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampah Allah udib tubuh rangan jasad bahadaran tafanara Allah rangan tubuh rangan jasad bahadarat tafanat Allah ya Allahu lam pandangan tubuh janjongan cermin Rabbi Allah ya Allahu lam pandangan tubuh janjongan cermin Rabbi Allah beco sangka dengan waham wujud Tuhan natajalli Allah beco sangka Allah dengan waham wujud Tuhan natajalli Allah la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampah Allah la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampah Allah hudib tubuh basyariat bahakikat kun hudib roh Allah hudib tubuh basyariat bahakikat kun hudib roh Allah tajalli wujud Tuhan dengan memandang si nurani terjalli
pandang sinurani arif billah syuhud pandang misbu bayang di tengah hari arif billah syuhud pandang sebebayang di tengah hari Allah tesam akwan lemah Tuhan tesam akwan lemah Rabbi Allah tesam akwan lemah Tuhan tesam akwan lemah Rabbi marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير وداع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru rohani kita yang selalu siang malam membimbing, mengajak kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Abuya selalu diberikan kesehatan untuk terus bisa membimbing kita, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh ini dan umumnya seluruh masyarakat Aceh. Kita muliakan juga keluarga besar beliau hadir, Umi dan Inya, dan seluruh putra-putra beliau, khususnya Ketua Umum yang hadir bersama kita, Abi Sahal Tastari. Yang kita muliakan Bapak Pimpinan Gampung, Pak Imamnya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Juga kita hormati Bapak Camat Kota Alam atau yang mewakili dan seluruh pimpinan Gampung di kecamatan ini. Hadir juga bersama kita malam ini Bapak Kapolsek Kota Alam dan seluruh anggota beliau yang ikut membantu menyukseskan acara pada malam ini. Pak Dan Ramil atau yang mewakili yang kita muliakan dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Yang kita hormati, yang kita banggakan, sekaligus terima kasih kita kepada Bapak Denny yang pada malam ini menjadi tuan rumah, yaitu beliau yang duduk di samping sebelah kanan Abuya. Beliau ketua asrama TNI yang tempat kita adakan acara pada malam ini. Beliau juga Dan Ramil di Kecamatan Belang Bintang, juga Ketua Ratib Seribe di Kecamatan Kota Alam ini. Dan juga kita berikan penghormatan kepada seluruh imam masjid yang juga hadir bersama kita pada malam ini, dan juga seluruh panitia masjid dan seluruh masyarakat khususnya yang berada di asrama TNI ini yang bersama-sama dengan Pak Denny, kawan-kawan kita ikut menyukseskan acara pada malam ini. Hadir juga bersama kita malam ini para pejuang ya, MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Daratib Seribe, hadir Ketua Umum Majelis Tauhid Tasawuf, hadir juga Ketua MPTT Aceh, Bapak Kamaruzaman, para wali Nanggro Majelis Tauhid Tasawuf, khususnya Wali Nanggro Tauhid Tasawuf Banda Aceh dan Aceh Besar, Tengku Halimi, dan semua Wali Nanggro. Kita lihat hadir dari berbagai kabupaten yang ada di Aceh. Juga hadir guru-guru kita, ada dari Banda Aceh, ada Abu Yusri, ada Abu Kamaruzaman, ada Abu Fauzan, ada juga Tengku Fajri, hadir juga guru kita dari Aceh Selatan, Walid Adenan, dari Sigli, guru kita Tengku Musafir, juga hadir guru kita dari Alubili,
juga Tengku Muzamil dari Langsa, dari Nagan, ada wali Kuala Pesisir, ada wali kota ini, wali kota Tauhid Tasawuf ya, wali kota Tauhid Tasawuf Aceh Barat. Juga hadir Gubernur MPTT, guru kita Tungku Putih ya, datang dari Takengon. Kita muliakan juga hadir bersama kita dari Bubun ya, Wali Nanggro Bubun. Hadir juga Aspri ya, yang selalu setia dengan Abuya, Bapak Haji Sulaiman dari Melabuh. Ada guru kita Papi dan wali-wali Nanggro, kecamatan-kecamatan, gampung-gampung yang insya Allah khusus yang ada di Banda Aceh hadir pada malam ini. Semua rombongan banyak sekali hadir dari jam kabupaten, terlihat hadir pada malam ini. Barangkali tidak dapat kami sebut nama satu persatu. Juga ibu-ibu ya, uminya dan seluruh anggota P2T, perempuan pencinta Tauhid Tasawuf, dan juga RP2T, remaja putri pencinta Tauhid Tasawuf. Juga penghormatan terima kasih kita kepada Pak Ilyas, Pak Talib, Ayah Zaini yang terus bekerja dari beberapa hari sebelumnya menyiapkan acara yang mulia ini, bekerja sama dengan Pak Denny dan kawan-kawan yang ada di asrama TNI ini. Juga kita hormati para pimpinan daya, ada sebahagian hadir, ada Tengku Akmal tadi tidak mau naik ke pentas ya. Dan mungkin hadir juga guru-guru kita ada yang lain, dan juga semua para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Mohon maaf bila tidak dapat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam ini seperti biasa setiap bulan ya, setiap bulan hampir lebih kurang 25 tahun lamanya Abuya datang ke Banda Aceh. Alhamdulillah pada malam ini keberkahan insyaallah diberikan ke kampung atau kecamatan Kuta Alam ini. Baiklah, untuk memulai acara, mari kita ikuti, kita dengar bacaan Al-Quran yang pada malam ini hadir qari kita, Imam Madinah. Kita panggil beliau Imam Madinah atau guru kita Tengku Musafir dari Sigli. Pada guru kita, qari kita, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Abuya dan hadirin persilakan kita silakan. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور أشرق البدر علينا
التفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada mari kita Imam Madinah dalam membaca Quran dan selawat. Semoga keberkahan diberikan oleh Allah pada acara kita pada malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu juga kami sampaikan bahwa setiap malam Rabu acara pengajian tauhid tasawuf melalui kitab Manazilus Sairin yang ditulis oleh Abuya diadakan di masjid ini. Pada saat ini disampaikan oleh guru kita Tengku Khairil dan oleh guru-guru kita yang lain. Kami sampaikan semoga yang dekat khususnya bisa hadir dan mengikuti pengajian yang sangat penting ini. Baik, acara selanjutnya kata pendahuluan dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua kita, Ketua MPTT Aceh, Bapak Haji Kamaruzzaman. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam mari pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, yang kita banggakan, guru kita bersama yaitu Abuya,
beserta dengan seluruh keluarga besar beliau yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kita muliakan dan hormati Ketua Umum MPTTI Indonesia, yaitu Abi Sahal. Kemudian yang kita muliakan dan kita hormati seluruh guru-guru tauhid tasawuf. Dalam hal ini sudah dibacakan oleh Abi Syukuri tadi yang sudah berhadir. Kemudian yang kita muliakan dan hormati seluruh wali Nanggro yang berhadir dari berbagai daerah Aceh yang mewakili dari Melabuh ataupun dari Aceh Selatan hingga Takengon tadi yang disebutkan juga oleh Abi Syukuri. Kemudian semua pejuang-pejuang tauhid tasawuf ataupun wali-wali Nanggro kecamatan yang sudah diangkat, baik wali Nanggro Gampung dan seluruh pakar-pakar tauhid tasawuf serta ibu, bapa semuanya yang kami muliakan dan kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Barangkali izinkanlah sedikit sebagai kata-kata pendahuluan pada malam yang berbahagia ini. Kami atas nama MPTTI mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama sekali Ketua Asrama TNI Kota Alam dalam hal ini memasuki wilayah kerja Kecamatan Kota Alam dan telah memberikan tempat, telah mengundang daripada guru kami untuk kita membuat satu acara yang sangat berharga, yaitu tausiah tauhid tasawuf dan ratib seribe yang sebentar lagi mungkin akan kita ikuti bersama-sama. Kemudian juga kami atas nama organisasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendukung-pendukung daripada Ketua Pelaksana yaitu Pak Dani dan seluruh warga komplek daripada Asrama TNI Kota Alam ini yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini, di mana sebelumnya sudah melibatkan semua unsur seperti disebutkan di dalam penghormatan tadi. Pada malam yang berbahagia ini kita juga dihadiri oleh Bapak Camat dan Bapak Kapolsek yang ada di Kecamatan Kota Alam ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pengajian ataupun tausiah tauhid tasawuf ini di Banda Aceh itu hampir setiap malam dilaksanakan oleh guru-guru kita, yang puncaknya adalah malam Senin di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Jadi setiap malam Senin ba'da Insya kita melaksanakan tausiah dan ratib serbe di Masjid Raya Banda Aceh. Oleh karena itu, barangkali juga terdengar di telinga Bapak Ibu sekalian bahwa MPTT itu sesat, MPTT itu tidak benar. Jadi pada hari ini, pada malam ini ataupun sebelum-sebelumnya, kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan di mana kegiatan kita itu tidak berbaur kepada hal-hal lain. Kita hanya ingin menyampaikan apa itu ajaran tauhid tasawuf, di mana ajaran tauhid tasawuf merupakan akar daripada agama kita. Kalau ajaran ini lemah, maka lemahlah agama kita. Oleh karenanya kami mengharapkan, marilah sama-sama kita berjuang, karena tauhid tasawuf ini yang diperjuangkan oleh guru kita sudah hampir kurang 25 tahun di Aceh ini. Sama-sama kita berjuang dengan
berbagai macam cara pihak-pihak yang tidak senang itu tetap menghalangi daripada kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belum mendapatkan kabar bahwa ini dihalang-halangi. Oleh karenanya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan, dengan keberkahan daripada guru kita pada malam yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan acara seperti ini. Inilah acara yang paling mulia dibandingkan dengan acara-acara yang lain, yaitu berbicara tentang Allah. Maka di dalam majelis itu, sebagaimana kita dengar ya, bahwa pada malam hari ini, ya, kompleks TNI Kota Alam ini dikelilingi oleh malaikat keliling, ya, untuk menyambut daripada orang-orang yang berpikir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita perjuangkan di mana masa yang akan datang itu penuh juga dengan tantangan-tantangan. Kami mengharapkan kepada seluruh pejuang-pejuang tidak boleh mundur sedikit pun dengan tantangan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapinya. Kemudian juga sekali lagi terima kasih kepada guru-guru kami, ya, yang telah melaksanakan kegiatan baik siangnya ataupun malamnya, bukan saja di kompleks di malam Rabu di tempat ini, tetapi ada malam-malam lain seperti mana disampaikan tadi bahwa puncaknya adalah di Masjid Raya Baitur Rahman. Oleh karenanya atas segala perjuangan ini kita mungkin juga punya keterbatasan, banyak kekurangan. Atas segala kekurangan, ya, dalam berjuang barangkali ada sana sini juga yang tidak senonoh, itu kami mohon maaf ya, atas segala kekurangannya. Juga yang perlu diperhatikan sekali bahwa tujuan daripada kita mengikuti ataupun melaksanakan ataupun merealisasikan kegiatan Tauhid Tasawuf ini adalah tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita setiap saat bisa bertambah, ya, dengan bisa dipantau oleh guru tarikah kita yaitu Abuya. Demikianlah barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MPTT kita, Ketua MPTT Aceh, Bapak Haji Kamaruzaman, atau lebih dikenal dengan Pak Kecik Pango, yang telah menyampaikan kata pendahuluan berkaitan dengan perjuangan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf atau MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Asrama TNI ini sekaligus panitia acara Bapak Denny. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat iman, sehingga kita sama-sama bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan zikir akbar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sekaligus juga perayaan Tahun Baru Islam. Selanjutnya, selawat beserta salam
marilah sama-sama kita sanjung sajikan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang telah membawa agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama penghormatan saya yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Abuya, Inya, Umi dan keluarga besar, dan salam penghormatan kepada Wali Kubra Tengku Haji Halimi Mahmud, Abi Sukri Daud Pango, Abu Yusri Bitai, Abu Kamaruzzaman Abu Ile, Ketua MPW MPTTI Aceh, Abu Fauzan Montasik, Imam Masjid Asrama TNI Kuta Alam, Kapolsek Kuta Alam, dan Ramil Kuta Alam atau yang mewakilinya, Gubernur MPTTI Tengku Nasrul Ali, para wali nanggro kecamatan dan kampung. Pada malam yang berbahagia ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kita, khususnya di asrama TNI di Kuta Alam, dalam rangka melaksanakan zikir akbar memperingati hari kemerdekaan dan tahun baru Islam. Semoga dengan pelaksanaan zikir ini negara kita, negeri kita, khususnya Indonesia, selalu mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Begitu juga hendaknya kita semua para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga para jemaah yang dari luar maupun jemaah khususnya warga asrama. Selanjutnya juga ucapan terima kasih saya kepada para pihak-pihak yang terkait, khususnya dari Polsek Kuta Alam, Koramil Kuta Alam yang telah membantu terlaksananya acara ini, karena dari awal saya sudah wanti-wanti acara ini bukan acara kecil tapi acara besar. Luar biasa apabila Abuya datang khususnya ke Banda Aceh ini, luar biasa jemaahnya yang hadir. Saya awalnya juga sudah ngomong sama Abi Sukri, sepertinya kalau di asrama nggak muat Abi, tapi alhamdulillah berkat keberkahan Abuya, alhamdulillah tempat yang tadinya kelihatan kecil ternyata bisa menampung segini banyaknya jemaah yang hadir pada malam hari ini. Dan alhamdulillah suasana bisa berjalan dengan hikmat. Hal-hal yang tadinya kita khawatirkan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Sekali lagi terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu. Perlu saya sampaikan juga kepada para jemaah, khususnya warga asrama TNI di Kuta Alam, bahwasanya di masjid kita setiap malam Rabu, tadi sudah disampaikan juga oleh Abi Sukri, setiap malam Rabu ada pengkajian juga tauhid tasawuf. Mohon kiranya saya mengajak, mari kita sama-sama menghidupkan pengkajian tauhid tasawuf. Karena pengkajian ini menurut yang saya alami, yang saya baru mengikuti, tapi saya rasakan benar-benar hati saya tenang. Saya sangat-sangat mengakui bahwasanya
ajaran tasawuf ini benar-benar membuat hati kita tenang. Karena yang diajarkan di tauhid tasawuf ini adalah membersihkan hati. Tidak ada perasaan-perasaan dengki, perasaan iri, tidak ada. Kita semuanya meyakini semua itu datangnya dari Allah. Tidak ada kekuatan lain selain Allah. Semua karena Allah. Kalau kita sudah mengakuin semua karena Allah, saya kira kita ikhlas. Kita tenang semuanya. Tidak ada yang mengganjal di hati kita. Walaupun kita disakitin, tapi kita meyakini orang yang membuat sakit kita itu adalah digerakkan Allah. Pasti kita tenang. Gak ada lagi perasaan ingin membalas dendam, ingin memberi hal-hal yang tidak baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sekali lagi saya himbau, saya ajak pada khususnya warga asrama, setelah acara zikir ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, berkahnya pada kita semua untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat keberkahan Abuya yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan keberkahan itu akan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sambutan dari saya, karena saya tidak siap juga ini tadi didadak juga sama Abi Sukri. Ya, saya berusaha memberanikan diri menyampaikan ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ratib Seribe Kuta Alam, Bapak Denny, Bapak Daraming kita, Ketua asrama kita yang telah menyampaikan kata sambutan. Mudah-mudahan beliau dan seluruh masyarakat, kawan-kawan yang tinggal di asrama dan di Kuta Alam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Imam Masjid juga menyampaikan ke saya yang Pak Habib dengan kali ini acaranya tapi kita adakan setiap tahun ya, insya Allah Pak Imam ya. Ini ada Pak Imam kita sangat setia juga kepada pengajian. Juga perlu kami sampaikan pada satu minggu yang lalu acara yang sama ini juga pengkajian Tauhid Tasawuf Ratib Seribe diadakan oleh Bapak Kapolsek Darul Imarah tentu Jumadil Firdaus dengan seluruh Bapak Kepala Desa di sana, Pak Camat, sehingga pemahaman masyarakat di sana tentang Tauhid Tasawuf semakin meningkat ya. Mudah-mudahan nanti diadakan juga oleh Bapak Kapolsek Kuta Alam, Bapak Surya kita. Amin. Amin. Insya Allah. Juga oleh Bapak Kapolsek yang lain, dan juga oleh Bapak dan Ramil. Beberapa waktu yang lalu diadakan di Polresta Banda Aceh, juga di Polda Aceh pernah diadakan pengajian ini Ratib Seribe bersama Bapak Kapolda, Wali Nagro, Malik Mahmud dan lain-lain tokoh-tokoh Aceh juga ikut bersama pada waktu itu. Baik, sekali lagi terima kasih pada Bapak Denny. Acara selanjutnya pembacaan makalah Tauhid Tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa perlu kami sampaikan dalam setiap pengajian Tauhid Tasawuf selalu diberikan kepada kita makalah yang insya Allah pada malam ini juga akan kita baca. Makalah ini ditulis oleh Abuya, sudah mungkin ya ribuan makalah dan sudah dibukukan dengan judul Risalah
kesufian dengan judul yang lain, Ajaran Tauhid Tasawuf, sudah dibentuk dalam 3 jilid buku yang sangat bagus cetakannya. Sudah dibaca oleh para ulama di Jawa dan mereka memberikan kata-kata sambutan, di antara lain oleh Kiai Rahimuddin, Kiai Zain Zarnuji, juga sudah dapat kata sambutan dari Menteri Agama, juga dari Kementerian Agama juga sudah dapat pengakuan dan sambutan kepada buku yang ditulis oleh Abuya. Dan buku ini, kumpulan makalah ini juga dibaca oleh guru-guru Majelis Tauhid Tasawuf, baik di Masjid Raya dan di masjid lain-lainnya, dan juga oleh ibu-ibu di pengajian di kampung-kampung. Kepada Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan supaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dapat memiliki buku penting ini, supaya pemahaman kita tentang roh agama itu, tauhid tasawuf itu, apalagi tauhid sufi, dapat kita pahami dengan benar, yang sebahagian orang menganggap bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata sebaliknya, bukan bertentangan, malah tauhid tasawuf untuk memperkuatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, pada malam ini dengan judul baru, Perbedaan Ajaran Tauhid Tasawuf dan Lainnya, yang pada malam ini akan dibaca sekaligus diberi komentar dan uraian oleh Ketua Umum Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, Abi Sahal Kastari. Kepada Ketua Umum kita dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abuya yang sama-sama kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan kami banyak dan seluruh rombongan yang hadir di rombongan haji, yang kami hormati Bapak Kapolsek, dan kami hormati Bapak sebagai tuan rumah kita, Wahidul Makam, Bapak Kapten Infanteri Deni, juga sebagai Pemil, juga sebagai Ketua Eksekutif Kecamatan kita. Yang terhormati seluruh para alim ulama, para abu-abu, para guru-guru kita, yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, dan juga yang kami hormati seluruh wali-wali nangro, para gubernur kami tasawuf, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kuci, Tentu Umum C, dan seluruh para hadirin, hadirat, para pecinta, para pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beristimewa juga, kehormatan juga kita ucapkan kepada ketua kita, Ketua MPPTI wilayah Aceh, Bapak Haji Kamaruzaman, sama dengan kawan-kawan, Bapak Ilyas, dan seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan perayaan yang berbahagia. Pada malam hari ini
izinkanlah kami membacakan sebuah tulisan Abuya yang berjudul Perbedaan Ajaran Tasawuf dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertauhid tasawuf, mereka dapat tauhid zati dengan pengertian hilang yang baharu di dalam pandangannya. Adapun lainnya hanya sekedar dapat bertauhid sifat. Dia belum dapat fana pada Allah dan baqal dengan Allah Subhanahu wa taala. Garis miring dapat berada di dalam hadrat ahadiyat. Mereka yang bertauhid tasawuf melihat bahwa ibadah itu adalah merupakan pemberian Allah. Tidak melihat ibadah itu datang dari dirinya sendiri, sehingga mereka dapat ikhlas, bukan karena hudud atau maksud diri, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun lainnya yang tidak bertauhid tasawuf, mereka beribadah karena mengharapkan pahala atau surga dan takut kepada neraka. Lainnya berikutnya, mereka yang bertauhid tasawuf berani menyampaikan yang hak dan melakukannya, tahan disakiti, tidak menyakiti, dan senantiasa memberikan yang baik-baik dengan kesabaran dan tawadhu. Adapun lainnya yang tidak bertauhid tasawuf, mereka takut untuk menyampaikan yang hak, takut dihina dan takut dikucilkan. Lainnya berikutnya, mereka yang bertauhid tasawuf dapat bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berilmu, yang mempunyai pangkat, kedudukan, pejabat, dan juga rakyat biasa. Bergaul dengan orang taat, dengan orang maksiat, orang pandai, dan juga orang jahil. Sedangkan lainnya yang belum bertauhid tasawuf, pergaulan mereka sangat terbatas. Mereka kurang dapat bergaul dengan segala lapisan masyarakat di mana mereka berada. Dan juga mereka yang bertauhid tasawuf dalam hidupnya berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, merdeka daripada alam dan dirinya, sehingga mereka dapat hidup di mana saja, kampung, baik di kampung dan di perantauan. Karena mereka melihat bahwa dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mewariskan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikianlah sekelumit perbedaan ajaran tauhid tasawuf yang sedang berkembang sekarang ini dengan ajaran Islam lainnya. Kami harapkan supaya kita semua dapat memahaminya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami diperintahkan untuk mencoba untuk menguraikan dengan segala keterbatasan, akan kami coba-coba. Dan nanti ada perbaikan dari guru-guru kita, wabil khusus daripada Abu yang sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makalah ini dituliskan bahwa perbedaan ajaran tauhid tasawuf
dengan yang belum bertauhid tasawuf. Maka yang pertama dapatlah kita melihat di alinea pertama, yaitu di dalam segi ketauhidan atau akidah, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Orang yang sudah belajar memahami dan melatih untuk mengamalkan bertauhid tasawuf supaya mereka dapat bertauhid zati, bertauhid hakiki, bertauhid irfani. Itu istilah-istilahnya berbeda, tapi tujuannya sama. Dengan pengertian tauhid yang ada hanya Allah semata, tidak terlihat wujud perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah, tidak terlihat sifat yang menentukan selain daripada sifat Allah, dan tidak ada wujud yang sendiri, yang berdiri sendiri selain daripada wujud Allah. Maka wujud alam semesta kita semua ini adalah wujud limpahan daripada wujud Allah semata-mata. Kita di dalam ajaran tauhid tasawuf dianjurkan untuk supaya dapat bertauhid zati adalah untuk dapat menghilangkan kesyirikan, untuk dapat menghilangkan kenifakan. Sebab tauhid yang ditanamkan di dalam ajaran ini bukan sekedar pengakuan kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Maha segala-galanya. Tapi apa yang kita imani, apa yang kita yakini itu betul-betul terasa ke dalam batin kita. Sayalah umpama contoh, yakin Allah ada, yakin Allah melihat, yakin Allah berkuasa, tapi saya masih berani melakukan maksiat di hadapan Allah, masih berpegang kepada asbab, masih takut kepada alam, masih gundah terhadap rezeki masa depan. Itu menandakan bahwa keimanan, keyakinan, ketauhidan saya belum kuat dan kokoh. Maka perlulah kita belajar tauhid tasawuf untuk kita dapat bertauhid zat yang ada hanya Allah, supaya dapat menghilangkan keraguan, supaya dapat menghilangkan kesyirikan. Sebab syirik ini adalah dosa yang paling besar. Mungkin dosa-dosa selain syirik itu bisa mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik ini sulit untuk diampuni oleh Allah. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang diwasiatkan, wasiat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar adalah syirik. Maka Abu Ya nantiasa pergi setiap bulan, bagaimana disampaikan oleh ketua PW tadi, oleh Abi kita, guru kita Abi Syukri, datang ke Banda Aceh sudah hampir 25 tahun. Kedatangan ke sini bukanlah untuk mencari uang, bukanlah untuk mencari kemegahan, benar tidak, melainkan untuk menebarkan cinta dan kasih sayang, membangunkan akhlak, membangunkan keimanan kita kepada Allah, agar betul-betul kita nanti di waktu akhir hayat dapat selamat iman kita, terbebas daripada su'ul khatimah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang bertauhid tasawuf dilatih dalam segi ibadah atau amal. Sebab
Di dalam ajaran tauhid tasawuf kita melihat bahwa amal itu adalah semata-mata pemberian Allah. Jadi kita tidak perlu bangga dengan amal kebajikan yang kita lakukan. Tidak perlu bangga dengan ketaatan kita, tidak perlu bangga dengan amal saleh kita, tidak. Karena itu semua adalah pemberian Allah, kurnia Allah, fadl Allah. Kita dapat melakukan itu dengan bantuan Allah. Anak boleh dengan amalan-amalan, baik ibadah, ya, baik muamalah kita, tapi semata-mata kita untuk mengharapkan ridha Allah, kan sayang Allah, mengharapkan cinta Allah, tanda tanya sebagai hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, juga tanya beramal bukan karena maksud diri, dan juga di samping itu dilatih agar supaya amal kita ini betul-betul dapat ikhlas, dapat istiqamah, dan terbebas daripada penyakit-penyakit amal. Nyatanya sembahyang, ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak Bandung, puasa, bersedekah, tapi menyemantok penyakit-penyakit amal atau penyakit-penyakit hati di dalam diri kita yang sembahyang tanya sia-sia. Tanya penyakit dengki, tanya mentona penyakit iri, tanya suka memfitnah, menebar kebencian, yang sia-sia tak meratib, sia-sia tak bersedekah. Sebab keimanan, amal saleh itu terletak pada nafsu yang baik. Jadi kalau amal keimanan dikira baik, kalau nafsunya sudah baik. Tapi kalau nafsunya belum baik, mantongna penyakit-penyakit hati, maka keimanan dan amal saleh kita ayah belum dikira baik. Maka itu pentinglah kita belajar tauhid tasawuf untuk dapat memperbaiki nafsu, memperbaiki hati, dan lain sebagainya. Dan juga orang-orang yang bertauhid tasawuf juga dilatih, ya, di dalam segi gaul, akhlak. Kita diajarkan untuk dapat bersabar, untuk dapat bertawadhu, untuk dapat melihat hak orang ada pada kita. Adapun hak kita tidak ada pada orang. Supaya kita mudah menyambung dengan orang, supaya tanya mudah disayang oleh orang. Tapi menyatanya berteman, bergaul dengan masyarakat, ada kepentingan, ada keuntungan, karena ada maksud diri dan tujuan, itu payah untuk menyambung. Ajaran tauhid tasawuf ini antara lain adalah untuk memperluas akhlak, agar tanya dapat bergaul bandum umat walaupun menurung Cina, walaupun menurung kafir sekalian, kita bisa berteman. Inilah yang ditanamkan dalam ajaran tauhid tasawuf. Mudah-mudahan kita dapat melatih-latih, belajar-belajar, mengamalkan di bawah bimbingan seorang mursyid. Sebab mengamalkan ajaran tasawufnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu adalah melalui metode tarekat. Tadi kami ditelepon oleh seorang profesor dari Surabaya yang bernama Profesor Rubadi, seorang profesor tasawuf, guru besar tasawuf di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau mengatakan, ajaran tasawuf ini adalah melalui metode tarekat. Kalau sekedar tasawuf dibaca-baca saja, tidak diamalkan, tidak dibimbing oleh ahlinya, maka tasawuf itu tidak dapat tertanam di dalam batin kita. Tanyo morunonyo definisi sabar, definisi tawadhu, dia tak baca kitab, dia kalau tertuku ceritanya. Tapi apakah sifat itu dapat kita peroleh? Apakah kita dapat melakukan sabar dengan baik, tawadhu, pemurah? Maka untuk mendapatkan itu adalah melalui metode tarekat sufi gitu.
tarekat sufi yang dapat menyampaikan kita kepada martabat yang tinggi, martabat ahadidz, bertauhid, supaya kuat keimanan, supaya bagus amal saleh kita, ikhlas, hudur hati kepada Allah, dan supaya bagus akhlakul karimah kita. Mudah-mudahan mentong na abuya gejak lagi kepegah padai ka uzur abuya. Umur ka 78 tahun. Tapi kesempatkan ciwate walaupun keadaan kurang sehat. Baru di Melabuh dengan Bapak Kapolres Aceh Barat. Alenyan malam beklam dengan Bapak PJ Bupati Nurdin. Hadir si beberapa ulama Aceh Jaya, termasuk hadir Forkopimda, dan malamnya ketika kini tengah bungoh lanjut lo midih Labuan Haji. Terus kegiatan siang dan malam untuk menanamkan cinta, kasih sayang, membangunkan keimanan, amal saleh, akhlak umat agar get bangsanya, get negaranya. Dan keharapan dan cita-cita abuya supaya dapat mentanya, dapat menjadi hamba Allah yang diridai. Banyak kekurangan, mohon maaf sekali, nanti akan diluruskan oleh abuya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum kita Abi Sahal yang sudah membaca sekaligus menjelaskan, memberi komentar atau syarahan gambaran tentang perbedaan atau faedah-faedah yang diperoleh daripada tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf di bawah pimpinan murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Terima kasih kepada Ketua Umum. Baiklah Bapak Ibu, mari kita ikuti sama-sama acara yang kita nantikan, bimbingan, nasihat atau mau'idhah keagamaan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abuya kita. Pada Abuya kita berikan kesempatan dan waktu dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah berada di asrama TNI Suka Alam. Hadir bersama kita dari perwakilan dari beberapa daerah, baik dari Melambul dan juga dari Makaraya, dari Pidi, dan ada yang dari Timur, dan ada yang dari Tekengon, wali-wali Nanggo, dan juga semua wali Nanggo Kubra, dan juga bersama kita juga
Bapak Kapolsek Alam, dan juga Bapak Ramil, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pemuda, dan juga P2T dan PR2T, para ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada malam yang berbahagia. Bagaimana dimaklumi bahwa saya datang ke Banda Aceh ini, yaitu sebelum tsunami. Di tiap bulan saya datang, semua waktu tsunami 2 bulan yang tidak datang. Dan juga dalam situasi konflik. Dan kadang-kadang mobil saya dihadang di jalan, baik oleh BKO dan juga dari kawan-kawan yang dari gunung, tapi saya tidak tahu. Para jemaah sekalian, karena saya yakin bahwa kedatangan saya ini adalah merupakan ibadah untuk meningkatkan keimanan, untuk memperbagus akhlak, untuk memperbaiki makrifat dan ibadat yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ajaran yang saya bawa ini adalah ajaran tasawuf usufiah, di mana saya membaca-baca bahwa Aceh ini begitu maju dikenal oleh dunia karena Aceh pada masa dulu mengangkat ajaran usufiah yang dibawa oleh Syamsuddin Sumatani, Hamzah Ansuri, dan Abdul Utuhul. Makanya saya sayang kepada Aceh. Jangan ada lagi kejadian berdarah di Aceh. Kejadian berdarah di Aceh, membunuh sama orang Aceh, bahkan sama warga negara Republik yang terkenal. Dari itu, makanya saya mengangkat ajaran tasawuf. Karena ajaran tasawuf ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ajaran tasawuf ini mengenai dengan akhlak. Akhlak adalah satu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Bila mana sifat itu baik, maka akan lahirlah amal-amal yang baik. Bila mana sifat yang ada pada diri kita jelek, maka akan lahirlah perbuatan yang jelek. Nah, dari itu supaya batin kita ini selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, ya terjadi sifat-sifat yang baik di dalam batin. Dan kedua, tasawuf, bagaimana untuk menjalankan kemauan kita kepada Allah dengan pengertian tarekat. Di tarekat, bagaimana memperjalankan kemauan kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ajaran ihsan, di mana kita tahu rukun agama kita, pertama iman, berakidah, beriman. Semua orang Aceh ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman. Dan yang kedua, Islam. Bagaimana patuh kepada perintah Allah dalam segi ibadah dan muamalah, dan menjauhi larangan Allah, berbuat maksiat
daya menentang dengan hukum Islam. Nah, ketiga ihsan. Ihsan bagaimana supaya hati kita ini berjalan kepada Allah. Undur Allah di dalam hati. Samping kita berakhlak. Ada sebagai ulama mengatakan, kami kemarin disalang tadi oleh Bupati Nurdin, jadi Bupati mengundang ulama-ulama pesantren. Tadi dia mengatakan, untuk apa lagi Abu pergi-pergi? Kami juga di pesantren kami belajar tasawuf. Pesantren kami belajar fikih, belajar akidah, belajar mengenai keimanan, mengetahui sifat Allah yang wajib ditaati dan juga sifat Rasul. Jadi lalu saya katakan tasawuf yang belajar di pesantren itu hanya untuk belajar akhlak, untuk belajar bagaimana tarekat berkemauan kepada Allah, wujud Allah di dalam hati. Tarekat kami juga Abu mengadakan suluk tarekat. Jadi saya katakan tarekat yang Anda lakukan dan juga Anda bersuluk tidak mendahirkan hakikat. Jadi kalau tarekat kita tidak dapat mendahirkan hakikat dan makrifat, tarekat kita juga kurang bagus. Jadi berkemauan untuk wujud. Hakikat terlihat keberadaan Allah, tajalli Allah dalam hati kita. Jadi zatnya dan sifatnya dalam hati. Sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa pada yang lain, kepada alam dan makhluk ini. Tajalli terlihat berada, sehingga juga kita tidak terlihat lagi kepada diri kita. Fana dalam wujudnya, maka itu dikatakan makrifat. Maka kita baka dengan Allah agar supaya dapat kita berpakaian dengan nur wujud. Orang-orang yang telah dapat berpakaian dengan nur wujud Allah, ini Allah mudahkan di dalam kehidupan baik dunia dan akhirat, baik hubungannya dengan keluarga, tetangga dan masyarakat. Jadi ulama-ulama Aceh ini untuk berhakikat makrifat mereka dapat, sehingga dia mengatakan kalau berhakikat makrifat kita sudah jadi Allah, maka MPDT ini sudah mendakwakan dirinya Allah. Jadi sesat orang MPDT ini sudah menjadikan dirinya jadi Allah. Sehingga kita dihadang oleh MPU Aceh dan juga tidak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan hal ini secara gamblang di Aceh. Sehingga MPU Aceh memfitnah kepada MUI Medan kerjasama, sehingga kita terbentuk untuk mengadakan mudzakarah tingkat ASEAN di Medan. Jadi kita sudah siap dan melakukan belanja, dapat dipengaruhi oleh MUI Medan, Polda. Jadi polisi-polisi berdiri jalan. Tempat-tempat yang kita adakan ada polisi, seperti di Asrama Haji dan Istana Main. Padahal pada waktu itu kita telah dapat tahniah, ucapan terima kasih daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tadi bayang kebencian fitnah yang mereka lakukan. Ini oleh MPU Aceh. Tadi bekerjasama dengan MUI Medan dan minta persetujuan dari MUI Pusat.
Para hadirin hadirat, karena mereka tidak paham hakikat dan makrifat. Hakikat makrifat ini adalah ajaran kesufian yang sudah lama ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh ulama-ulama kita. Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik, tapi hilang anania, hilang kepasukan cinta dunia. Karena sumber kesalahan adalah cinta dunia. Hubbudunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber daripada kesalahan. Jadi kita bermusuh karena cinta dunia. Kita dengki karena cinta dunia. Kita sombong karena cinta dunia. Makanya orang-orang tidak paham hakikat makrifat ini, maka dia tidak bisa berkasih sayang sesama. Kita melihat di negeri kita tidak ada istilahnya kasih sayang, baik pemerintah ya dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif, yudikatif. Mereka pada akhirnya berteman, jadi pada belakangnya mereka mencela. Sampai juga antara ulama dengan ulama, antara masyarakat dengan masyarakat. Karena belum dapat lagi menghilangkan syirik, tapi kalau dapat menghilangkan kenikmatan dan kefasikan di dalam negeri. Jadi maka inilah penyebab maka kita dihadang segala macam, yaitu tidak diberikan jalan yang lempang. Untuk berzikir saja di masjid Baitur Rahman payah dengan cara kekerasan tertentu, dilarang oleh MPU. Padahal gubernur telah mengatakan kepada Banda Aceh pada saya supaya ada diadakan dialog dengan MPU dan kawan ulama Aceh. Tapi kita mengadakan, mereka tidak datang. Mereka mengadakan, tidak ada. Jadi para jamaah sekalian, saya juga dari kecil belajar agama ini dengan orang tua saya, di mana orang tua saya adalah guru dari ulama-ulama yang ada. Lalu juga pada waktu saya belajar di pesantren dan juga mengajar di pesantren, sebelum saya berkhidmat dengan ajaran tauhid tasawuf ini, saya tidak dapat dikenal di mana-mana, cuma kenal murid-murid saja. Tetapi dengan tauhid tasawuf kita sudah dapat diketahui dikenal oleh tingkat Asia. Kita dikenal cuma di Malaysia, dikenal yaitu di Sulawesi dan di Jawa. Jadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi ikut menemui saya. Jadi lalu beliau mengucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa keresahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayangkan, jadi sangat berbeda. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada gengsi, tidak ada gundah. Dan seperti kita telah diajarkan tadi, orang tauhid tasawuf ini dapat bertauhid zati. Jadi tauhid zati ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, sebut hadis, benatu asal. Sebut dalam hati kita hanya Allah yang Maha Esa. Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha
besar. Jadi tidak ada Allah itu berteman. Dengan kita pun tidak ada Allah berteman. Sebut hadis ternapi atas. Sebut bidang ternapi bahari. Allah itu yaitu tidak mempunyai awal. Allah itu bidang, bersifat bidang. Yang mempunyai awal itu bahari. Jadi makhluk ini sifatnya bahari. Jadi tidak ada makhluk dalam batin kita. Dan ketiga, yaitu sebut zat. Tidak ada tasbih. Allah itu zat yang bersifat sempurna, maha suci dari kekurangan. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Zat Allah itu tidak berkaifiat, tidak di atas, tidak di bawah. Zat Allah itu tidak banyak. Itu zat Allah. Zat itu meliputi seluruh alam. Berarti sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Adalah Allah dengan segala sesuatu itu meliputi. Jadi kalau orang di dalam tarekat disuruh berzikir pada kalam, pada roh serta apa, suruh berzikir pada seluruh anggota-anggota tubuh dan suku-suku badan. Allah. Berarti Allah itu ada pada suku-suku badan kita. Allah itu ada pada anggota kita. Pada alam kalbiyah. Allah itu ada pada kalam serta apa, pada alam uluhiyah. Jadi itu maksudnya Allah itu sebutkan. Tidak ada tasbih. Lemah akal untuk memperdapatkannya. Tenggelam di dalam laut. Itu dikatakan tauhid zat. Jadi tauhid zat ini tauhid orang sufi. Berbeda dengan tauhid orang syariat. Orang biasa. Tauhid orang biasa, orang syariah kita tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi mengetahui sifat itu adalah bukan tauhid sufi, itu tauhid syariat, tauhid orang awam. Jadi kalau kita katakan tauhid sufi, tauhid zat, itu orang-orang kita, tentu-tentu ulama kita. Anale muakidah orang muda itu tahu. Anale muakidah punoh akidah al-sunnah. Yang mungkin ulama-ulama tanya menurut doa anale akidah al-sunnah. Akidah al-sunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu itu tauhid sufi. Jadi tauhid sufinya oleh Tentu Aceh, awak MPTT-nya kayu puluh akidah. Ya dakwaan. Jadi waktu takin dakwah itu 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 kaku udah lagi dong. Cuma kamu artinya dikubur di halang-halangnya. Tadi baru bahasa Jaya lengkap juga. Al-Quran mengatakan likullin wijhatun wa muwalliyah fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap itu ada arah, ada pendapat. Urung-urung pemadu dan MPU na pendapat. Kemudian dianya itu tiap-tiap itu ada pemimpinnya. Pendapat itu ada pemimpin, ada ketua aja. Cuma yang diharapkan oleh Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah jalan kebaikan. Jadi MPU berlomba jalan kebaikan. Umpama tunggu pesantren berlomba aja.
Tanya PDT berlambah, berlambah sih. Di sini laporan dari Kupilau, sebab Kino ke prosesnya kamu adakan dan ke proses akan datang direncanakan kan benarnya berlomba-lomba aitama takunu yakti bikumullah, di mana ada kamu datang akan kamu oleh Allah. Di tempat tentang na Allah na'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah berkata itu ulun yang kuasa. Jadinya aku harap kepada pejuang-pejuang tasawuf, yaitu kepada ketua TW dan kawan-kawan berjuang berjuang. Harus berani untuk menyampaikan yang hak. Karena ujung daripada tasawuf bagaimana supaya mendapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, berijaz, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang membaca yang baik, dapat melihat orang kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan kita, supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang. Saya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekedar cara hukum yang betul, tapi harus betul bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana khusyuk hati dalam sembahyang, bagaimana sembahyang itu istiqamah. Baik terjaga, saya sangat lembu, saya anda kata tinggal ini, bunga semua lagi, dan sebuah bentuk, tapi dia kata orang. Halal itu mesti katanya benar-benar dapat istiqamah disiplin dalam berkegiatan dan juga maksiat tidak dilakukan. Jadi kemarin di tahun 2021 itu kita wali nangga budi dari Rimau. Kami Abu di Rimau dengan dakwah kamu bagi aku itu orang Kristen dan Kristen. Ya, orang Kristen. Jadi yang sabu-sabu, yang orang-orang jalanan aku sambil sembahyang. Kaget akhlak. Mohonlah nak kencang deh. Tadi bayang pengaruh daripada ajaran tasawuf. Jadi di tengku-tengku nama pun kita, kita mak pun dapat ya, pun dapat. Jadi tahu jo tegah bagi, joget ibadat dong ibadat untuk amal, INPU, tahu yang get akhlak dong akhlak amal, amalan orang ijak ambil pun. Dia penuhnya sebenarnya anak pakar-pakar. Awak selalu nak tujuh bulan nak tujuh Raja Mulia nak tujuh anak pakar-pakar. Tapi anak tumbang ni, orang jahat. Papi-papi ni. Tadi menyojak Abu hojak yang sekarang ni. Jak padang untuk 2,000 hek semuanya penitia melayani makan. Jak Medan menenci. Jak Malaysia jadi 20 orang. Satu betul semua aja. Ada begitu. Dia mengapa mereka mau? Itu makna sendiri. Tanya bawanya. Baik ulama atau yang get akhlak abunya, kan get akhlaknya maka dia ramai-ramai kan dengan akhlak dong. Nah, atau yang get ibadat dong ibadat Abu jaring hanya sembahyang berjemaah. Tetap berjemaah. Mengajak orang tahu nalau sembahyang Allah, nalau sembahyang dulu. Tanya menapi. Jadi menanci Abu hanya mengganggu jawab, tapi Abu di raun. Abu kalau bilang pagi pilih di raun. Itu anak kenang motor Abu, cuma motor jemaah. Dia lihat tu orang itu.
Beliau mempunyai orang dekat Romi. Namun nanti kita saja ini orang belum ngerti. Namun nanti di mata digagajo balik-balik. Digagajo namun nanti di Aceh Timur Sungai Raya di Rom. Tapi hanya dibalas. Hanya dibalas. Karena mengamalkan yang ditunjuk Nabi, Allahumma hadil qauma fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kami karena mereka hendak hukum. Hadamu menjaga hukum. Yang kerajaan menjaga hukum lagi Abu tu mak nomiknya Abu orang yang paling kaya di Malaysia. Tudang dengan kamu di Batu Pahat. Di Johor, di Singkir kasih hingga itu penting tahu. Jadi di Paman itu benar rumah di Banda Aceh yang tua yang kubra dari Pakmu bangun di Bali. Jadi di mana-mana itu. Jadi tanyanya untuk akan datangnya harus berani, harus berani. Hanya takut, yang untuk menyelesaikan medan tentu cuti kedua jauh medan menghadapi mu'i medan untuk diadakan penyelesaian hidup di tengah sidang melalui dalam sidang balai jadi mu'i dan juga mu'i dibantu diberi. Tapi tanya harus yaitu untuk menyampaikan hukum yang sebenarnya bagaimana kondom yang kat tunjuk rebe-rebe ya. Kalau yang jadi kena MPU Acehnya Nabi Ta'ala di pelaku di Aceh bunyi wujudlah di Medan. Tadi yang mengaku Medan kami MPU Aceh ini Rastapilah. Jadi para jamaah sekalian hanya karena baik MUI tetapi MPU tidak mendalami tarekat, tidak mendalami tarekat untuk mencapai hakikat dan makhluk. Tanda ulama tanya dalam kitab Johan Maknun abada tarikatus sufiyah yahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi, tarekat yang mengarah kepada hakikat. Sufi hakikat. Pada mana-mana tarekat ini pada hati benar. Anda berjalan hatinya dari alam kalbiyah kepada alam uluhiyah. Supaya dia itu mendapat tajalli dari Allah di dalam hatinya untuk dia dapat benar. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan istiqamahlah dan karena beliau dipimpin oleh Abi Syukri ya dengan Khairi ada baca kalau kunci untuk kembali di ucapan hukum dan kajian telah mengajarkan kita kajian imam baru. Cuma tahukah isi kitab kajian imamnya itu adalah membicarakan tarekat hakikat. Jadi bagus mengajarkan saya bagaimana bertanya dengan Allah, melihat keberadaan Allah, adanya dapat bermakrifat dengan Allah. Saya akan lahir akhlak yang bagus, keimanan yang kokoh dan dapat beribadah dengan baik. Jadi lingkungan negara itu Daud membuat tulisan sudah beribu-ribu. Lalu barunya telah ada pembedaan buku tulisan oleh Dinas akan ada Pak Edi bahwa
telah diberikan komentar bagus dari teman-teman. Jadi ulun pertama ulun pengajar ke uronan dulu. Ulun pengamal ke uronan Allah yang berkenaan dan mengerti. Ke uronan yang mengerti. Karena zikir ratibnya itu penting sekali. Supaya bercahaya zikir itu hilang seperti yang jelek, semua yang jelek. Dan berkeinginan untuk buat jelek, itu hilang dengan zikir. Kita nyong tak kau. Waktu Nabu, anggap Abu meratib tiga-tiga. La ilaha illallah. Baca-baca ini. Ratib kamu adalah ratib tasawuf untuk memperbaiki nafsu. Karena nafsunya jahatan. Maka oleh karenanya kamu bekerja betul. Saya kamu ikat nafsunya. Kamu ikat nafsunya. Supaya kuatkan nafsunya. Karena nafsu keinginan macam-macam yang sila lemah. Sila juga katakanlah awak tanya karena pangkat ingin pangkat dan karena peng sedekno ingin peng sedekno. Karena motor nanti motor lah. Karena darah baru, nak tu darah baru lah. Hanya ibu-ibu ibu-ibu karena itu cukup tabur. Itu nafsu. Jadi untuk mengikat nafsunya harus berpikir sesuatu. Bukan zikir kali ini, zikir akidah. Zikir mengenai keimanannya masih hidup oleh Allah. Selamat hidup oleh Allah. Masih ketiga. Dan zikir akidah. Dan zikir tasawuf untuk mengikat nafsu. Harus tegak. Harus tu. Karena nafsunya letak tu. Nah, jadi yang sebelumnya pengamal, di samping yang pengajar, yang pengamal. Di samping yang pengamal, yang penulis. Ada tulisan yang diurut, yang penulis. Di samping yang penulis, yang pendakwah. Nyata Tuhan, yang juga membaca. Apa 76 tapi pada umumnya Tuhan tapi lebih jadi dakwah ini di samping dakwah membangun di awal nama membangun juga pesantren di Pau juga pesantren di Darussalam juga pesantren di Tua juga pesantren di Belapidi. Jadi istiqomah. Sehingga tukang melun, hati nama tukang, leher terput ka 25 tukang kami, tukang tak? Ada banyak. Maka pen tak lagi Allah je. Allah. Jadi laginya ni. Dan kemudian inang lun pendakwah yang umur 1, umur 2. Orang dia Uganda kan berdakwah itu loh. Kamu tumpuk bertumpuk. Mana si anak-anak ni. Nampak kata macam-macam. Tapi lu mentang dianggap buruk oleh ulama-ulama Aceh, hanya oleh MPU Aceh. Karena betul kamu. Katanya rumah baik. Bila dah berdakwah. Tanya ni. Anak-anak dah dapat pesantren. Jadi baru di Lambung tidak ada sekali. Kamu ada nikah 5 orang. Karena orang malim dari Gon, Ibu Wali, Jamaluddin Wali, Nasuwali, abang-abang adik kan. Itu kalah dong. Awaknya lebih malim. Tadi ya itu. Benar agamanya bukan kena malim, bukan kena memangnya karena satu. Maka tanya dia, tak ina Muhyiddin ada dakwah, ini yang terjemah, ada macam mana
Jadi itu agama konfirmasi. Karena dalam tasawufnya ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, kedua amal. Untuk berkhidmat. Ilmu itu untuk berkhidmat. Ketiga hal menyentuhkan hati. Terlihat kasih sayang Allah dalam batin beliau terhadap Allah. Keempat makrifat, sifat makrifat hanya Allah. Jadi untuk mendapatkan makrifat dengan sungguh setelah ada hal terjadi Allah. Ilmu itu hijab. Ilmu itu hijab. Karena ilmu itu mendaki kepada wujud diri. Jadi maka wujud diri itu adalah hijab kita dengan Allah. Jadi kita untuk bermakrifat harus dihilangkan wujud diri. Jadi ilmu itu mendaki wujud. Maka lagi untuk berkhidmat. Tapi hanya tidak boleh berdiri pada ilmu. Hanya harus menempuh jalan lain, yaitu hal untuk dapat sujud makrifat. Dan ajaran tasawuf dan kesucian. Lo dah kalau urung maling-maling, lo dah kalau urung maling. Jadi lalu dah kalau buat di salah lagi perjalanan ni lagi urung maling. Apalah dia lagi lagi keimanan tiap-tiap boleh untuk pemerintah. Pokok proposal. Pokok berapa ya? Itu lembaga sampai. Jadi bayang berarti kaitannya dengan Allah dengan itu kurang. Jadi inilah ajaran tasawuf yang supaya kamu merdeka dari Allah, bebas dari Allah. Nah yakin tahu semua telah diatur oleh Allah. Pokoknya katanya berusaha bagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar, memberikan rezeki yang dia tidak sangka. Jadi rezeki yang tidak sangka itu lebih banyak daripada rezeki yang bersangka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Jadi bercita-citalah kita, kalau kita ini menjadi orang yang takwa. Bagaimana juga Al-Quran mengatakan, walau ahlal qura amanu wa taqaw nafatahna barakatin minas samawati. Jikalau awak nampung kita alamnya beriman bertakwa, sungguh Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bertakwa ada 3 macam syaratnya. Pertama, tidak mensyirikkan Allah. Kedua, tidak melakukan maksiat. Ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan Allah. Tidak terhijab Allah oleh dirinya dan Allah. Dan teringat dahulu, teringat Allah. Bagi kalau alamnya teringat Allah, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan Allah. Namanya tanya sembahyang. Betul. Dan kita tidak mengenai ini, juga harus tahu kalau itu adalah taufik. Di dalam mana lagi yang saya miliki, tidak mendekatkan Allah, tidak berbuat maksiat, tidak terhijab Allah oleh Allah dan diri. Itu adalah orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diinginkan. Menyuruh kampung berarti diberi oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Cuma barangkali demikian sajalah walau alam bisawab kepada Abu Yusli Abu Yus Bitai berzikir.
ngadu Ali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين الرحمة والبركة والحنان والعافية وكل والفتنة والمغفرة علينا وعلى أهل البيت وعلى آبائنا وأمهاتنا وأهل قريتنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, turunkanlah keberkahan dan rahmat-Mu, juga keselamatan dan keamanan, juga ilmu dan hikmah kebijakan, juga petunjuk-Mu, taufikmu dan keampunan. Pada kami semua, pada kami, pada orang-orang tua kami yang berkeluarga, baik ayah dan ibu kami, juga kami semua, baik pemuda-pemuda kami, anak-anak kami, sekalian paham mengenai agama, yang mereka itu dapat mengamalkan agama dengan baik, yang mereka itu dapat menunjukkan akhlak yang bagus, juga iman dan makrifat yang kuat. Jikalah diberikan rezeki, ampun
yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi